देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। दैनिक सवेरा देख रहे देश विदेश ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਚਨਾ। ਤੇ ਬੀਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ किसान मजदूर संघर्ष कमेटी हले भी जंडियाला गुरु ट्रैक ते डटी हुई है। इस कमेटी का कहना है कि उन्हां वल्लों माल गड्डियां तां आण जाण दित्तियां जाणगियां, पर जदों तक उन्हां दीयां मंगां नहीं मन्नियां जांदियां पैसेंजर गड्डियां नूं लंघन नहीं दिता जावेगा। और इस बारे साडे पत्रकार ज्योति बैल ने किसान मजदूर संघर्ष कमेटी दे जनरल सकत्तर सरवन सिंह पंदेर दे नाल खास बातचीत की। खेती कानूनों के खिलाफ पिछले 60 दिनों तो वध रेलवे ट्रैक रोक के बैठी किसान जथेबंदी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी हुण फिर एक बार रेलवे ट्रैक ते आ गई है। मैं दसना चाहांगा कि जंडियाला रेलवे स्टेशन ते एक बार फिर किसान जिहड़े ने वो रेलवे ट्रैक ते बैठे ने। जां तां उन्हां दा मंशा यही है कि पैसेंजर गड्डियां नहीं चलन देंगे, माल गड्डियां जड़ियां आ रही ने अमृतसर पहुँच रही ने उन्होंने इजाज़त दी गई है। किसानां ने उन्होंने रस्ता दे दिता गया है, पर जड़ियां पैसेंजर ट्रेन ने वो इत्थों नहीं लंघन दित्तियां जा रही। मैं दसना चाहांगा कि अज सवेरे जी पहली ट्रेन बॉम्बे तो आके अमृतसर ले आती है उसनों ब्यास ही रोक दिता गया है और ब्यास तो बाया तरन तारण वो अमृतसर पहुँची है। मेरे नाल ने सरवन सिंह पंदेर सूबे के जनरल सकत्तर ने। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का जोड़ा पहले ऐलान सीगा कि असी पैसेंजर ट्रेन नहीं चलन देंगे, उन्होंने रोकांगे, वो तुसी अज रोक दिता है, अगों की रहेगा? देखो ये देखो आपां 22 अक्तूबर को अपना बस्ती टैंक वाला पहलों पूरे पंजाब च रेलों भी जाम कीतियां सी, वापस लईआं सी। इसे करके एक ट्रैक रखा सीगा भी जिहड़ा को वस्तुओं की घाट है, व्यापारियों का मसला वा, पंजाब के होर लोड़ां वा, तो इस करके असी पहलों रेल ट्रैक कहते छड्ड दिओ साडा भी इत्थे तुसीं बैठे हो तुहाडे करके आ। फिर असीं इत्थे प्लेटफार्म ते बह के कहंदे सी भी ये भी डिस्टर्ब हुंदा, असीं थल्ले चले गए। पर केंद्र बजट सीगा, पीयूष गोयल जी कहंदे सी भी पैसेंजर गड्डी पहलों चलेगी, माल गड्डी बाद च चलेगी। सो केंद्र सरकार ने उहदी बदनीति ने पंजाब की आर्थिक नाकेबंदी की, नुकसान किया पंजाब का। पर असी जिहड़ा फैसला किया सी भी असी केंद्र की ईन नहीं मन्नांगे। साडा रेलां जाम करना अणख दा सवाल नहीं हैगा। साडा हैगा खेती कानून सरकार वापस लै लवे, असीं अज वापस लूँ। पर जो असी वेख्या जिवें कैप्टन अमरिंदर सिंह दी जां केंद्र की कोई खिचड़ी पक्की आ, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार पिछले 1 महीने तो साडे खिलाफ बयान भी वस्तुओं की घाट आ वो आ, तो जिवें रात जिवें परसनल उन्होंने दुश्मनी होवे साडी जथेबंदी नाल बोले ने भी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब के हितों का फिक्र नहीं करते। सो केंद्र नाल कोई समझौता करके बजिद होके रात इत्थे बैरीकेटिंग की गई, फोर्स लाई गई, अफसरां कोलों दबाव बनाउण दा कोशिश किया गया। सारा कुछ वेख के असी फैसला किया, साडे सूबा प्रधान की अगवाई च रात 3 बजे रेल ट्रैक जाम किया। जदों एक्सप्रैस गड्डी आउणी सीगी भी असी माल गड्डी तां नहीं रोकी, रात माल गड्डियां लंघीआं ते रोकिया अजे तक ट्रैक हैगा। सरकार दीआं लख कोशिशां दे बावजूद वो सानूं रेल ट्रैक तो नहीं हटा सकी। तो इदों गाहां जड़ियां 3 माल गड्डियां फिर आईआं, असी उन्हां दा ट्रैक खाली करके 3 माल गड्डियां लंघा दित्तियां। सो जिहड़ा कैप्टन अमरिंदर सिंह कहंदे सी भी असी उन्हां कोल सवाल करते हैं भी जिहड़ी सरकार 4 हफ्तिਆਂ ਦਾ नशा बंद करन दा वादा करके आई सी अजे तक बंद नहीं होया। पंजाब के नौजवान अजे भी 6 ਲੱਖ उन्हां दी रिपोर्ट मुताबक केंद्र ते नशा लैण जांदे ते आपां वेन्ने लगातार किलोआं मन पक्किਆਂ ਦੇ हेरोइन ਦਾ ਸਮੈਕ फड़ी जाती है। ये कल्चर अजे भी हैगा, गैंगस्टर कल्चर भी हैगा। कहते सी असी माफिया खत्म कर देंगे, चाहे ट्रांसपोर्ट का वा, चाहे रेत का वा, चाहे केबल का वा, होर बहुत कुछ किया। अजे तक तो मुक्का नहीं हैगा। गुरु ग्रंथ साहब के दोषियों को कहते सी सजावां देवांगे, ਉਹਦਾ कोई हजे पंजाब संतुष्ट नहीं हैगा। घर घर नौकरियां देनियां सी, किसानां नाल सब तो वड्डा सी करजे दा इशू, वो भी नहीं। हाँ मैं एक गल कहना भी जिहड़ी सरकार ने ये वादे नहीं पूरे कीते, वो किवें दावा करूगी भी मैं किसानां दे पक्खी हाँ, हेतू हाँ। जिहड़ी गल कहंदी सी किसान दे पक्ष च हाँ, वो केंद्र नाल खड़ के जो कुछ उन्होंने करतूत साडे नाल कीती है, जिवें जबर करन दा उन्हां दा चेहरा ते नंगा हो गया। बाकी फैसला 2022 च पंजाब दी जनता कर लूगी भी किहड़े सही आ ते किहड़े गलत आ।
ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਲਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਲਗ ਥਲਗ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂਗਾ ਵੀ ਅਲਗ ਥਲਗ ਪਏ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ, ਹਰ ਤਬਕੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਗਭਗ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਇਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਵਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਯੂਪੀ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ, ਪਿਛਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਲੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਬੱਤੀ ਸਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਬਲੈਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਟਰੈਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਵਜੇਦ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਆ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਵੀ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ 150-200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਮਾ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਆ, ਲੋਕ ਵੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਆ, ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਟਾਓਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਡਾਈਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਬਾਇਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਵ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੇਲ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਪੈਸੇਂਜਰ ਰੇਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇਨ ਬਿਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਆਪਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਇਸੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ, ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੂਬਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਨਿਭਾਇਆ ਵਾ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਗਏ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ, ਸਾਰੇ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿਛਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੇਲ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁਣੇ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਦੀ, 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਥੋਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੱਟ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਗਾਂਵ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ। ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਆ, ਜਾਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਲੜਦੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਛੂਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਵੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸਾਡੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਆ। ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਠਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਹਟ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਫਿਰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਇਹ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ? ਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣੇ ਆ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਫੈਸਲਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਕੋਈ ਲੱਤ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਅੱਡ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜਾਣ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 4 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਾਂ 5 ਟ੍ਰੇਨਾਂ
ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਸ ਹੀ ਰੋਕ ਲਈ ਗਿਆ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਣਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਜੜਨੀ ਆ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਦੂਸਰਾ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਨ ਆ ਤੇ ਜਹਾਨ ਆ। ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਰੋਟੀ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਉਜੜਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕਰ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਤਰਕ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਤਰਕ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਬੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ, ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਲੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੋ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਉਹ ਰੇਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੇਲ ਕਰਾਮੀ ਭੜਕਣਗੇ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲਿਆਓਗੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨੇ। ਉਹਦੀ ਏਵਜ 'ਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸੰਭਵ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਗਾਂਹ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਪੱਖ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡਾ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨਾ, ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਅਣਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜਲੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਸਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ, ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਆ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਉੱਧਰ ਹੀ ਖੜੂਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਆ। ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਖਿੜੇ ਮੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਬਰ ਸਹਾਂਗੇ। ਸਰਵਨ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ, ਪਿਛਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਹ ਰੂਪ ਕੋ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੋਹ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਫਲ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ। ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਸ ਵੀ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਤੀ ਬਹਿਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान स्पेशलिस्ट वशीकरण सट्टा नंबर लव मैरिज पति पत्नी च अनबन विदेश च पक्का होना कारोबार दा ना चलना सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648